معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. உரையை காட்சிப்படுத்துகிறார்கள் எம் மாணவிகள் ஹெச் ஹாதிரா, என் சுல்தானா பர்வீன், எம் தங்ஸீலா, எஸ் ரஜபுனிஷா, எம் மஹனூர் பல்கீஸ், எஸ் அஸ்ஃபானா ஜாஸ்மின், எஸ் சையத். We start wudu with Bismillah, Bismillah, Bismillah. We start wudu with Bismillah. Here we go. First we need to wash our hands, wash our hands, wash our hands. First we need to wash our hands 3 times each. Then we move to rinse our mouth, Rinse our mouth, rinse our mouth. Then we move to rinse our mouth 3 times, please. Now we get to clean our nose, clean our nose, clean our nose. Now we get to clean our nose 3 times, please. Next we start to wash our face, wash our face, wash our face. Next we start to wash our face 3 times, please. Up to the elbows, wash it too, wash it too, wash it too. Up to the elbows, wash it too, 3 times each. Upon our head we wipe it too, wipe it too, wipe it too. Upon our head we wipe it too, almost done. Last thing is to wash our feet, wash our feet, wash our feet. Last thing is to wash our feet, that's how we do wudu. Making wudu is a good thing to do, good thing to do, good thing to do. Making wudu is a good thing to do, so let's learn how to make wudu. You must learn to make wudu, make wudu, make wudu. You must learn to make wudu and learn the wudu dua. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ஒவ்வொரு துஆக்களையும் கூற வருகிறார்கள். எஸ் முஹம்மத் தாரிக், கே எம் முக்சித், பி மனால், எம் முஹம்மத் இஹான், ஏ முஹம்மத் அர்ஷத், என் அல்ஹுதா, எம் ஹைஃபா, ஹெச் முஹம்மத் இஜ்ஹான், எம் முஹம்மத் சஃபீக், என் நஸ்ரா, என் நஷானா சஃபானா. Bismillahirrahmanirrahim. Sana Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jattuka wa la ilaha illuka. Surah Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunai Surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbil Alim. Subhan Rabbil Alim, Subhan Rabbil Alim. Urki dibiramode. Samillahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Sajida tasbih. Subhanallah bila ilah, Subhanallah bila ilah, Subhanallah bila ilah, Subhanallah bila ilah. Sajida medel wazandua. Rabbik filli, Rabbik filli, Rabbik filli. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا عباد الله الصالحين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله தொழுகைக்கு பிறகு ஓதும் துவா அல்லாஹும்ம அன்த ஸலாம் வ மின்க ஸலாம் தபாரக யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. தர்ஜுமா அர்த்தங்களையும் சொல்ல வருகிறார்கள் எஸ் ஹாஜிரா பீவி, ஜே ஜாஹியா ரஸ்மி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ஈருலக நன்மை பெற ஓதும் துவா ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனத்தி வஃபில் ஆஹிரத்தி ஹஸனத்த வகின்னா அதாபன்னார். எங்கள் இறைவனே, எங்களுக்கு உலகில் நற்பாகியங்களை தந்தருளுவாயாக, மறுமையிலும் நற்பாகியங்களை தந்தருளுவாயாக, இன்னும் நரக நெருப்பின் வேதனையிலிருந்தும் காத்தருளுவாயாக. பொறுமை வேண்டி ஓதும் துவா ரப்பனா அஃப்ரிக் அலைனா சபுரோ வ சப்பித் அக்தாமனா வன்சூர்னா அலல் கௌமில் காஃபிரீன். எங்கள் இறைவா, எங்களுக்கு பொறுமையை தந்தருளுவாயாக, எங்கள் பாதங்களை உறுதி செய்வாயாக, காஃபிரான இம்மக்கள் மீது நாங்கள் வெற்றி அடைய உதவி செய்வாயாக. உள்ளம் சீர்பெற ஓதும் துவா ரப்பனா லா துர்சி குலூபனா பௌத இது ஹதைத்தனா வஹப்லனா மின்லதுன்க ரஹ்மத்தன் இன்னக்க அன்தல் வஹாப். எங்கள் இறைவனே, நீ எங்களுக்கு நேர்வழியை காட்டிய பின் எங்கள் இதயங்களை அதிலிருந்து தவறுமாறு செய்துவிடாதே. இன்னும் லிருந்து எங்களுக்கு ரஹ்மத் என்னும் நல்லோர்களை அளிப்பாயாக. நிச்சயமாக நீயே பெருங்கொடையாளி ஆவாய். இப்ராஹிம் நபி ஓதிய துவா ரப்பனா தக்கபல் மின்னா இன்னக்க அன்த சமீஉல் அலீம். எங்கள் இறைவனே, எங்களிடமிருந்து இப்பணியை ஏற்றுக்கொள்வாயாக. நிச்சயமாக நீயே யாவற்றும் கேட்பவனாகவும் அறிபவனாகவும் இருக்கிறாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். வஷ்ஷம்ஸி வதுஹாஹா வல்கமரி இதா தலாஹா வன்னஹாரி இதா ஜல்லாஹா வல்லைலி இதா யக்ஷாஹா والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بالتغواء إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. மாஷா அல்லாஹ் பாரக்கல்லாஹ் ஃபி இல்மிக்கும். காலம் அல்லாஹுவின் அருள். அந்த காலத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்து கூற வருகிறார் JN ஃபஹ்மீனா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. காலம் ஒரு அருட்கொடை. காலம் பொன் போன்றது என்பது நமக்கு தெரியும். பொன்னும் மணியும் நம் கையை விட்டு நழுவி போனாலும் கவலை இல்லை, பிறகு தேவைப்படும் போது வாங்கி கொள்ளலாம். ஆனால் காலத்தை வீணாக்கி விட்டாலோ, காலத்தை வீணே அழித்து விட்டாலோ நாம் என்னத்தான் பிறகு வருந்தி தரையில் உருண்டு புரண்டு தலையாய் அடித்து கொண்டாலும் சென்ற காலம் சென்றதுதான். காலம் அறிந்து கடமையை செய், பருவத்தே பயிர் செய் என்றெல்லாம் பெரியோர்கள் சொல்லி வைத்தது வீணுக்காக அல்ல. காலத்தின் முக்கியத்துவம் கருதி இறைவனே திருமறையில் காலத்தின் மீது சத்தியமாக என்று காலத்தின் மீது சத்தியமிட்டு மனிதன் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் என்னும் ஒரு செய்தியை கூறுகிறான் குரான். 103வது அத்தியாயம் 1வது வசனம். வல் அஸ்ர் இன்னல் இன்சான லஃபி ஹுஸ்ரின். யோசித்து பார்த்தால் மனிதன் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் என்னும் செய்தியை சொல்வதற்கு இறைவன் வேறு ஏதேனும் ஒரு பொருளின் மீது கூட சத்தியமிட்டு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் இங்கு காலத்தின் மீது சத்தியம் செய்ததற்கும் மனிதன் நஷ்டத்தில் இருப்பதற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. காலத்தை வீணாக்கினால் வாழ்க்கையில் இழப்பை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. அது மட்டுமல்ல, தன் வாழ்நாளில் அதாவது இந்த உலகில் மனிதன் உயிரோடு இருக்கும் போதே இறைவனுக்கு முழுமையாக அடிபணிந்து வாழ வேண்டும். அவ்வாறு அடிபணிந்து வாழாமல் ஆயினை வீணடித்து விட்டால் இம்மையிலும் நஷ்டம்தான், மறுமையில் பேரிழப்பு. பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம், நாளை செய்து கொள்ளலாம், இப்போ என்ன அவசரம் என்று எந்த ஒரு பணியையும் தள்ளி போட்டு கொண்டு இருப்பவர்களை காலமும் நிச்சயம் தள்ளி வைத்திடும். காலம் யாருக்காகவும் காத்திருக்காது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், 5 விஷயங்களே 5 விஷயங்களுக்கு முன் அரிதாக கருதுகள். முதுமைக்கு முன் இளமையும், நோய்க்கு முன் உடல் நலத்தையும், வறுமைக்கு முன் செல்வத்தையும், வேலையில் ஈடுபடும் முன் ஓய்வையும், மரணம் வருமுன் வாழ்க்கையையும் அரிதாக கருதி பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். ஆகவே வாழ்வில் தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டுமானால் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது, காலத்தின் மீது சத்தியமாக மனிதன் உண்மையில் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான். ஆனால் எவர்களை இறை நம்பிக்கை கொண்டும் நற்செயல்களை புரிந்து கொண்டும் ஒருவருக்கொருவர் சத்தியத்தை எடுத்துரைத்தும் பொறுமையை கடைபிடிக்குமாறு அறிவுரை கூறிக்கொண்டும் இருந்தார்களோ அவர்களை தவிர. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن